కంట్రీ నెంబర్ 29 ఏంటనుకుంటున్నారు? వెల్కమ్ టు I set out on a road that I built with my own two hands. I met friends on the way, people chosen to make a stand. I felt strong in the sun as I walked onto pastures green. Saw forgiveness together as spaces in between. And I'll be with you through the night. And I'll turn every wrong to right. వెల్కమ్ టు ఫిలిప్పీన్స్. From heaven you came here today. I love heaven in Godon. అమ్మ పులిహోర మామూలు కలుపుతలేదు. స్వర్గం నుంచి వచ్చిన దేవత అంటాడండి మా గైడ్ని చూసి. ఎరా ఇప్పుడు మనం ఇది ఎక్కబోతున్నామండి. ఇది ఎక్కి ముందు పోర్ట్ లో ఉంది, అక్కడ పడవెక్కాలన్నమాట. బాగుంది అలా మన పని. సూపర్, అందరూ కొడదాం. ఇక్కడ నుంచి బోట్ రైడ్ స్టార్ట్ అవుద్ది అనమాట. ఇక మీకు దూరంగా కనబడుతుంది వెనకాల ఐలాండ్. ఐలాండ్ పేరు సుమిజన్ ఐలాండ్ అనమాట. దాని దగ్గరికి వెళ్ళాలి మనం. ఇప్పుడు ఆ పడవ ఎక్కుతామండి మనం. రెడీ రెడీ రెడీ. వచ్చేసామండి ఐలాండ్ దగ్గరికి. Welcome to Sumelon Island. సో మనం ఇప్పుడు ఈ ఐలాండ్లో స్నార్క్లింగ్ చేయడానికి వెళ్దామండి. మొత్తం మన బ్యాచ్ అంతా రెడీ అవుతున్నారు.
ఇక్కడ మనం డ్రోన్ ఎగరేద్దామండి. చూసారా చుట్టూ అంతా చాలా ప్రశాంతంగా బాగుంది, మంచి సిగ్గుతో. పాపం అందరికి బాగా సాయం చేస్తుంది ఈవిడ. చూసారా చేతులు ఎన్ని రుమాలు పట్టుకుందో, అందరికి నీటిలో వెళ్ళి వచ్చిందో తుడుచుకోవడానికి రుమాలు అనమాట. అలా పట్టుకుని ఉంది పాపం మా గైడ్, చాలా కష్టపడుతుంది. ఈ సుమిలియోన్ ఐలాండ్ లో మనకి ఈ బయట కనిపించే ఈ ప్రాంగణం వరకే మనం తిరగొచ్చండి. ఆ పైకి ఎక్కాలంటే మనం ఇక్కడ ఈ ఐలాండ్ లో రూమ్ బుక్ చేసుకున్న వాళ్ళకి కానీ, లేదంటే ఇక్కడ ఏదన్నా లంచ్ చేయడానికి మనం ముందే బుక్ చేసుకున్న వాళ్ళకి కానీ ఛాన్స్ ఉంటుంది తప్ప పైకి వెళ్ళడానికి. మనం జస్ట్ టూరిజం అంటే సైట్ సీయింగ్ వచ్చాం కదా ఈ ఐలాండ్ కి. సో మనకి ఓన్లీ ఈ చిన్న మొక్క వరకే, అంటే అదంతా ప్రైవేట్ స్పేస్ అనమాట. అక్కడ మబ్బులు చూసారండి, భలే అందంగా వచ్చినాయి ఆ మేఘాలన్నీ. Sometimes because I'm handled, sometimes India. Okay. And I ask, where are you from? Singapore. Singapore, yeah. In India, like the cost of living is little bit cheaper. Yes. Also the salaries are less. So people move to Singapore or America or other countries to earn more money. That's More why. money, yeah. I'm not sure how frequently Indians are coming here, but so many Indians are in Australia also. Australia is very close to Philippines, right? Yeah. So have you been to any Only countries? here, Cebu. Only Cebu? Yeah. Okay. Because I born only here in Oslo. Oslo, okay, Yeah. okay. Maybe if because I'm so young, 19, so that is my goal, like to travel any country. Amazing. This is my 29th country. This is my 29th country. 29 country. Yes, Wow. yeah, Philippines, yeah. That is my goal. Amazing, Maybe, yeah. Like go to like another country, like America, in US, Korea. Korea. Yeah. What is your dream country? A lot. A lot, okay. US and then Korea, Japan, yeah, is also beautiful. Taiwan. Yes, yeah. I want to travel. Oh, careful, Yeah. yeah. It's okay. Hmm. I want to travel the whole. Whole world, yes. Whole. I have the same goal. So that's the reason staying in India, earning a little bit less money, traveling the world is very difficult. That's the reason I choose to move temporarily to different country. And this is your last, the Philippines. This is 29. 29. 29, yeah. Yeah. I went to Africa also. I went to Kenya, Tanzania, Wow. and I went to Iceland. Iceland is my dream destination from many years. So I got chance to go to Iceland also this year. Wow. So I went to Greece, Croatia, so many countries. Yeah. Later, I will ask what is your name of your Definitely, YouTube. definitely. Then I will stop. Definitely, Yeah. definitely. Yeah. Yes. Then I But follow. I- I'm your subscriber. Definitely, thank you so much. You're Actually, I do in a language, Indian language, not in Indian? not in English. Yeah. Yeah, but it's difficult for you to understand. But Yeah. I'll post our video also. Yeah. సో అయిపోయిందండి, ఇంకా సుమిలియాన్ ఐలాండ్ వెళ్ళిపోతున్నాం. వెళ్ళి పడవెక్కేసేసి ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం. ఈ రోజు కూడా ఇప్పుడుతో డన్. ఇంకా మళ్ళీ 1 గంట భోజనం చేసేసి ఇక్కడ నుంచి 3.5-4 hours మళ్ళీ సెబు సిటీకి వెళ్ళిపోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఉన్న తెలుసు కదా మీకు, ఇదంతా ఓస్లో ఏరియా అనమాట. హలో, థ్యాంక్ యూ. మనకి ఇంకా చోటు లేక మనం మన దగ్గర కూర్చున్నామండి.
డ్రైవర్ పక్కన మొత్తం అంతా నిండిపోయింది జనాలతో. మనడు కాలు తగ్గొసుకున్నాడు ఆ కార్లెస్ లోపల ఈత కొట్టి కొట్టి. బాగుంది, చాలా బాగుందండి. సుమిలోన్ ఐలాండ్ చూసుకొచ్చేసాం. మామూలుగా ఈ బోట్లు కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ బోట్లు, డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అదిరింది. ఫిషర్మెన్ కమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద సీ. వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. ఈ బోట్లకి కొంచెం ఊపి ఎక్కువ ఉంది, షేక్ అయిపోతున్నాయి. ఎందుకంటే ఆ చివర వుడ్తోని ఈ చివర వుడ్తోని బ్యాలెన్స్ అవుద్ది అనమాట, అటు ఇటు ఇటు. ఇక్కడ చూడండి, చూసారా ఆ వుడ్ మీద పడేదాకా కూడా బోట్ అలా టిల్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. అందుకే కొంచెం షేక్ ఎక్కువ ఉందన్నమాట. భలే వెళ్తున్నారు అందరూ. హలో హలో, హ్యాపీ న్యూ ఇయర్, బై బాయ్, థ్యాంక్ యూ. Welcome to my vlog. Happy New Year. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్, హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. అందరూ కొత్త సంవత్సరం శుభాకాంక్షలు అడ్వాన్స్ గా బాగా చెప్పేస్తున్నారు. ఇంకా ఈ ఇయర్కి మనం చాలా చాలా అడ్వెంచర్స్తో, చాలా చాలా కొత్త విషయాలతో ఎండ పలుకుతున్నాం. శుభం కాడేస్తున్నాం ఇయర్కి. 2024 అద్దరగొట్టిందండి సంవత్సరం మాత్రం. ఎక్కడో మనం కిలిమంజారోలో స్టార్ట్ చేసాం, ఫిలిప్పీన్స్లో ఎండ్ చేస్తున్నాం. ఇంచుమించు 16 కంట్రీల పైన అయిపోయినండి ఈ సంవత్సరంలో. సో మొత్తానికి హౌస్ లోపల వేల్ వాచింగ్ ట్రిప్ అయిపోయిందని మొత్తం ఈవిడే దగ్గరుండి మొత్తం చూసుకుంది. ఈవిడ పేరు లవ్లీ. మా ట్రిప్ కూడా చాలా లైవ్లీగా బాగా అదరగొట్టింది, మామూలుగా కాదు. Thank you so much for your patience and time. Sir. Yeah, you look so tired. You take good rest. Yeah. It's okay. Yeah. And you're so kind. Thank you. Thank you. Have a nice day. So అదండి. Bye guys. Thank you. Happy New Year. Happy New Year. Bye bye. Bye bye. సో జస్ట్ ఇప్పుడే మనం వేల్ వాచింగ్ అన్ని ఫినిష్ చేసుకుని ఓస్లోబ్ నుంచి 3 గంటలు ట్రావెల్ చేసుకుని ఇక్కడ దిగాం. మళ్ళీ సెబు సిటీలో ఆల్మోస్ట్ సాయంత్రం 5-5:30 అవుతుంది. మీరు చూసారు కదా, మామూలు ఎక్స్పీరియన్స్ కాదండి. మనతో పాటు వచ్చిన మనుషులంతా కూడా చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారు. 3 జపాన్ వాళ్ళు, 2 లండన్ కొంచెం పెద్దోళ్ళు అనమాట, ముసలోళ్ళలాగా ఉన్నారు. అయినా సరే వాళ్ళ వైబ్ మాత్రం మామూలుగా లేదు. అందరూ దిగుతున్నప్పుడు కూడా మంచిగా చాలా బాగా చెప్పారు, అంతా చాలా బాగా అనిపించింది. సో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అనమాట. నిన్నేమో మనం స్కూబా చేసాం, అసలు అది కూడా ఎంత బాగుందని ఎక్స్పీరియన్స్. 20-30 వేల చేపలు మన చుట్టూ ఉండడం. ఈరోజేమో షార్క్స్, మన పక్క నుంచి షార్క్ వెళ్ళడం. అసలు ఫస్ట్లో ఎంత భయపడ్డానంటే, నిజంగా షార్క్ని చూసిన తర్వాత అంతే ఆనందం, అంతే ఎగ్జైట్మెంట్, అంతే భయం. సో వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి. ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ మీరు కూడా చేయాలని అనుకుంటున్నాను. ఖచ్చితంగా ప్రయత్నించండి. సో ఇక్కడ చాలా తక్కువ రేట్కి అయిపోయింది నాకు. ఈ స్కూబా డైవింగ్ వచ్చేసి నాకు 6-7,000 పడింది. ఈరోజు ఐలాండ్ టూరు, పైగా మళ్ళీ ఆ వాటర్ ఫాల్స్, ఈ వేల్ షార్క్స్, ఈ 3 కలిపి 7-8,000కి అయిపోయింది. ఇది కూడా నేను గెట్ యువర్ గైడ్లో బుక్ చేసుకున్నాను. సో మీరు either గెట్ యువర్ గైడ్లో చెక్ చేయండి యాప్లో, లేదంటే క్లూక్ చూడండి, లేదంటే ట్రిప్ అడ్వైజర్, ఇవన్నిటిలో మీరు ఒకసారి చెక్ చేయండి. మీకు ఎక్కడ రేట్ తక్కువ అనిపిస్తుందంటే అందులో బుక్ చేసుకోండి. సో చాలా వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట, అల్టిమేట్ అసలు. సో దీంతో ఈ ఇయర్కి ఎక్కడితో మనం వీడుకోలు పలుకుతున్నాం. 2024 మామూలుగా జరగలేదండి. ముందు నుంచి కనుక ఫాలో అవుతున్నట్టయితే మీరు 2024 స్టార్టింగ్లో మనం కిలిమంజారో పైన ఉన్నాం, భూమి కంట ఎన్నో వేల అడుగులు ఎత్తులో ఉన్నాం. ఇప్పుడు స్కూబా డైవింగ్ చేసుకుని, షార్క్స్తో స్విమ్మింగ్ చేసుకుని భూమి కిందకి వెళ్ళాం. అసలు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఎక్కడ ఎండ్ అయింది, అసలు ఎలాంటి ప్లేస్లు చూస్తాం, ఎన్ని అడ్వెంచర్స్ చేసాం. చాలా ప్రౌడ్ ఉందండి నా మీద నాకే. అసలు ఈ సంవత్సరంలో ఇన్ని కంట్రీస్ పూర్తి చేసుకొని, స్టార్టింగ్ విత్ తాంజానియా, ఆ తర్వాత యూరోప్ అంతా, ఐస్లాండ్లో వాల్కనోస్. నా ట్రావెల్ వ్లాగ్స్ కానీ మీకు నచ్చుతున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి. మిమ్మల్ని ఎక్కడ నేను డిసప్పాయింట్ అయితే చేయను. నేను చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యేలాగే ట్రావెల్ చేస్తాను. ఆ ట్రావెల్ కంటెంట్ మీకు మంచి వీడియోస్ ద్వారా మీకు చూపిస్తాను. కీప్ సపోర్టింగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సైనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ 2024. 2025లో నా మెయిన్ గోల్ ఏంటంటే,
నేను ఇప్పుడు దాకా చాలా వీడియోస్ తీశాను, కానీ నాకు ఎడిటింగ్ చేయడానికి ల్యాప్టాప్స్ అవన్నీ లేకపోవడం వల్ల ఇప్పుడు దాకా నేను మీకు ఎడిట్ చేసి వెంటనే వీడియోస్ పెట్టలేకపోయేవాడిని. 2025లో నా ఉన్న వీడియో కంటెంట్ అంతా మీకు చూపించాలి, మొత్తం ఫినిష్ చేసేయాలి. దగ్గర కంటెంట్ ఇంకా కొత్త కంటెంట్ కోసం ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్న ఆలోచన వచ్చి అంతలా మొత్తం ఉన్న కంటెంట్ అంతా పోస్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పటికి నేను యూట్యూబ్లో మా అయితే ఒక 15-16 వీడియోస్ పెట్టుంటాను. నేను ఈ వీడియో రికార్డ్ చేసే టైంకి 15-16 వీడియోస్ అయితే పెట్టానండి. నా దగ్గర ఇంకా ఒక 80 to 100 వీడియోస్ సరిపడే అంత కంటెంట్ ఉంది, కానీ దాన్ని ఎడిట్ చేసి పెట్టడానికి టైం లేదు. ప్లస్ కంటెంట్ పెరిగిపోతుంది ట్రావెల్ చేసి కొద్దీ. దాంతోపాటు ఇప్పుడు ఎడిటింగ్ చేయడానికి, నా జాబ్ చేయడానికి టైం అంతా మేనేజ్ చేయడానికి సరిపోవట్లేదు. సో ఏదన్నా సరే 2025లో ఎలాగైనా కష్టపడి కంటెంట్ అంతా మీకు పోస్ట్ చేసి మీకు చూపిస్తాను, మీకు నచ్చేలా ఎడిట్ చేసి ట్రై చేస్తాను. ఈ నెక్స్ట్ ఇయర్ 2025లో కొంచెం ట్రావెలింగ్ తగ్గించుకుని ఎడిటింగ్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టుకుని కంప్లీట్ ఈ వీడియోస్ అంతా పోస్ట్ చేసిన తర్వాత నుంచి అప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇంకా మనం ఫ్యూచర్లో ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి, మన ఛానల్ని ఇంకెక్కడ ట్రావెల్ చేస్తే బాగుంటుందో ఆలోచిద్దాం. సో మీకు ఏదైనా నచ్చకపోతే ఉంటే మొహమాటం ఏం పడకుండా నిర్మొహమాటంగా కమెంట్స్లో చెప్పండి. పలానా నాకు ఇది చూపించరా, ఇది బాగలేదు, ఇది బాగుందని చెప్తే నాకు తెలుస్తుంది, నేను కూడా నేర్చుకుంటాను. ఎందుకంటే లైఫ్లో ప్రతిదీ మనం ప్రతి క్షణం నేర్చుకోవడమే అండి, ఎవరికి ఏది ముందు నుంచి రాదు. సో మీ సపోర్ట్తో నేను ఖచ్చితంగా నేర్చుకుని ఇంకా బాగా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఖచ్చితంగా కమెంట్లో చెప్పండి మీకు ఏం నచ్చింది, ఏం నచ్చలేదని. సో ఈరోజు సాయంత్రం 6 అవుతుంది కదా, ఇప్పుడు 5:36, నైట్ 12 o'clockకి ఈ సెబు సిటీలో మనం న్యూ ఇయర్ చేసుకున్నాం. అయితే ఇక్కడ సెబులో 12 అయినప్పుడు ఇండియాలో మీకు ఇంకా 9:30 PM అవుద్దండి. ఈరోజు నైట్ 2024 న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ ఎలా అయ్యింది అని చెప్పేసి అంతా నెక్స్ట్ వీడియోలో చూసుకుందాం. ఈ షార్క్స్ కానీ ఈ స్కూబా డైవింగ్లు కానీ అన్నీ నచ్చితే మీకు ఖచ్చితంగా కమెంట్లో చెప్పండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి, నాకు ఇంకా సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. ఉంటాను. గుడ్ బై ఫర్ దిస్ వీడియో.